Hi 10th. You know, last exercise from application of trigonometry discussion is going on, and three more questions are only remaining to solve. And through this video I'm going to solve the remaining questions. Not remaining question completely. Let me try to solve maximum questions. Anyway, please watch the video well and learn well. So without much introduction, let me begin the session. Why I am not giving much introduction before. In the last few videos when we started, I given much introduction before solving question, but I'm not going to do because I know that you are in a track. I understood that. So without wasting time, we are going to solve question. And first let me I suppose to start from question number 14. 14, 15, 16 are the remaining question, but instead of discussing 14, I'm going to discuss 15, because when we compare the remaining three questions, question number 15 is the most important question, and I'm going to discuss question number 15 first, then we will move to the next question. Depend upon the difficulty level, let us solve question number 15 first. Okay, question number 15. A straight highway leads to the foot of a tower. A straight highway leads to the foot of a tower. So let me draw the figure. A tower is there. Let it represent tower. Let it be tower. A problem? No. Then a straight highway leads to the foot of the tower. That means a highway road is there that leads to the foot of the tower, and this is that road, highway. A highway road is there such that that road leads to the foot of the tower, and this is the road. Any problem? No. You may understood, isn't it? And read the next line. A man standing at the top of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching to the foot of the tower with a uniform speed. A man standing on the top of the tower. So since the height of the man is, the observer is not given, let it me represent him as a point. Let it be A, and he observes a car on the road. So പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. It represents tower and it represents the road towards the foot of the tower, and that much is clear, I think. And observer is standing on the top of the tower. So since the height of the observer is not given, let us mention it as a point A on the top of the tower, and from that particular point ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും അയാൾ എന്ത് കാണുന്നു? ഒരു കാറ് വരുന്നു. ആ കാറ് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ആ കാർ ഏതിലെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ആ കാർ റോട്ടിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ആ റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോഡിൽ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ടുവേർഡ്സ് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ടവറിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാറാണ്, അല്ലേ? ഒബ്സർവ്സ് എ കാർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ 30 ഡിഗ്രി വിച്ച് ഇസ് അപ്രോച്ചിങ് ടു ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ടവർ. അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് ഈ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ടവറിലോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയാളുടെ കസിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇയാളുടെ മാമൻ്റെ മോനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ കാറിൽ ആ കാറ് എങ്ങോട്ട് വരികയാണ്? ഈ ടവറിൻ്റെ ചുവട്ടിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മൂപ്പരെയും തപ്പിക്കൊണ്ട്. മൂപ്പര് ഈ കാറ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം, ടവറിൻ്റെ മേലെ കയറി നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ കാറ്, 2 ടയറുള്ള കാറാണത്. സോ ഇയാൾ ഈ കാറിനെ കാണുന്നു. ഈ കാർ എങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അപ്പം കാറിനെ കാണണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് ദാറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ആസ് 30 ഡിഗ്രി. ബട്ട് സ്റ്റിൽ, so in order to mark the angle of depression, we are supposed to draw what? In order to mark angle of depression, we are supposed to draw his horizontal level of sight, and this is going to be his horizontal level of sight. നേരെ നോക്കുന്നു നോട്ടം. And this is going to be his line of sight towards that car, and this will be the angle of depression at that time. Angle between the horizontal level and line of sight is going to be the angle of depression, that is 30 degree. ഇനി ആ കാറിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് യൂണിഫോം സ്പീഡിലാണ്. യൂണിഫോം സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ആ കാറിൻ്റെ സ്പീഡിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. യൂണിഫോം സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന സമയത്ത് 30 കിലോമീറ്റർ, സപ്പോസ് 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ഈ കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ്. അതായത് ഈ റോഡിലൂടെ കാറിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരേ സെയിം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ, ഒരു യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്പീഡിൽ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാറ്. യു മേ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ. ഇനി
ഇനി നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ after 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. 6 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം 6 സെക്കൻഡ് കറക്റ്റ് 6 സെക്കൻഡ് ടിക് 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 6 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം കാർ എന്തായാലും ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല, കാർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ മൂവ് ചെയ്യും. സപ്പോസ് കാർ ഇവിടെ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. 2 ടയറുള്ള കാർ ഇവിടെ എത്തി 6 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം. അപ്പം അയാൾ ആ കാറിനെ നോക്കി. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറൂലേ? അയാളുടെ പൊസിഷൻ മാറുന്നില്ല, ഹിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്, but a line of sight will change, and this is the new line of sight, and which will be the angle of depression. Angle of depression should be the angle between the line of sight and the horizontal level. So this angle is known as will be the angle of depression at that time. That means this will be the angle of depression at that time, and that angle of depression is given as what? 60 degree. Okay, and you may understood the question. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. That means first the car was at A. So if the car is at A, he used to see the car at A with an angle of depression 30 degree. After the time of 6 seconds sharp, the car reached at B. So at that time this will be the line of sight, and 60 degree is going to be the angle of depression. Anyway angle of depression കൂടും അല്ലേ? അയാൾക്ക് കുറച്ച് തല കുനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തല കുനിച്ച് നോക്കണം. പിന്നെയും നന്നപോലെ തല താഴ്ത്തി നോക്കിയില്ലേ? അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, തല താഴുന്നതിനനുസരിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, കാരണം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ മാറുന്നില്ലല്ലോ, തല താഴുന്നതിനനുസരിച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കൂടിയ കേസാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ സെയിം കാർ ടു റീച്ച് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ടവർ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്. That means where the car reached now at B. The car has reached at B, and from B how much time needed for the car to reach at the foot of the tower? Let it be some O. അതായത് എയിൽ നിന്നും ബിയിലെത്താൻ 6 സെക്കൻഡ് എടുത്തു കാറ്. ഇനി ബിയിൽ നിന്നും എവിടെയാണോ കാർ ഉള്ളത് അവിടെ നിന്നും അല്ലേ, ബിക്കോസ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ കാർ ടു റീച്ച് ദ ഫുട്ട് ഓഫ് ദ ടവർ ഫ്രം ദിസ് പോയിൻറ്റ്, എവിടെയാണോ ഇപ്പോൾ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ കാറുള്ളത് അവിടെ നിന്നും ടവറിൻ്റെ ചോട്ടിലെത്താൻ എത്ര സമയം വേണം? എന്താണ് തന്നേക്കുന്നത്? ആകെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നേക്കുന്നത്? ആകെപ്പാടെ 2 ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ? ആകെ തന്നേക്കുന്നത് ഒരു സമയമാണ് 6 സെക്കൻഡ്സ്. ഇതിന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് 6 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? Why? Because AB represents distance. Time taken from A to B is given as 6 seconds. That doesn't mean AB is equal to 6. AB, BO, AO, all the things represents distance. AB is a distance traveled by the car from A to B. So we are not supposed to mark AB as 6, because 6 is the time. 6 seconds is the time taken by the car to reach from A to B. That is not the distance. അത് ടൈം മാത്രമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 6 എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ടൈമാണ് തന്നേക്കുന്നത്, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. And you may understand the speciality of this question. In the last question which we discussed, in all the last questions, all the questions which we discussed in the exercise, all question we found a distance. That means we could mark a distance in some side. Maybe it may be the height of the building, it may be the height of the tower എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ it may be the distance of the point from the foot of that object എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിഗറിൽ എന്ത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു? ഡിസ്റ്റൻസ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്ത റേഷ്യോ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. ഇത്രയും നാളെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ബട്ട് ക്യാൻ യു ഐഡൻറ്റിഫൈ എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തില്ല? എവിടെയും ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല, ഇത്ര ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ എക്സസൈസുകളിലുള്ള മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് റെയർ ആണെന്ന് പറയാം. സോ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രി. കാരണം ഇത് റെയർ ആവാൻ കാരണം ഇതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്, അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫീച്ചർ, അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, അത് തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും. എന്ത്? ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് റേഷ്യോ എടുക്കും? കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്ത് ടാൻ എടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റും ഇല്ല, അഡ്ജസൻറ്റും ഇല്ല, ഹൈപ്പോട്ടൻസും ഒന്നുമില്ല.
അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡും റെയറായിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളതുപോലെ നമ്മൾ അതേ പാറ്റേണിൽ ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കരുത്. കാരണം ഇതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പാറ്റേൺ ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യനൊന്നും നമുക്കില്ല, ആകെ ഒരേ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 2-3 പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഈ മെത്തേഡ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തരിക. പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ പാറ്റേൺ ഇതിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യില്ല എന്ന് മാത്രം. സോ ഷാൽ വി? So in order to solve this kind of a question, there exists many different methods. I am going to explain one of the method, and the specialty, once again let me explain. You are supposed to write also. That means here A represents the height of the tower, and A represents the, now the car is at A, and after 6 seconds the car has reached at B, and we are supposed to find out the time taken for BO. We are not supposed to calculate BO. You may understand, BO is the distance traveled by the car from B to O. That is not we need. We need the time taken for this travel BO. Can you identify the difference? Here AB is not 6. Why? Because time taken for A to B is given as 6. And we don't want BO. But we need what? Time taken by the car, by this car from B to O. Why? Because the car reached at B now. From B to O, how much time is needed for the car? And only the thing is given to angle of depression by this observer, and the car is traveling with a constant speed, uniform speed. Okay, you may understood. And this much is only the given thing. And by using this information, we have to develop a few more things, and we have to solve this question. And അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കണം, ഒരു ഡിസ്റ്റൻസും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും തരാണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ. അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കൊരു റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുമ്പം ഒരു മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു കാര്യമാണ്, ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. നോക്കാം നമുക്ക്, അല്ലേ? ഷാൽ വി ട്രൈ? യെസ്. ആൻഡ് so that I'm going to let you have to write all those things. It represents what, it represents what, it represents what, it represents what, all those things you have to write. After that you can write, let the speed of the car as x km/h. Since the speed of the, I'm supposing the speed of the car as x km/h, and this is the uniform speed of the car. By using x km/h, this car is traveling. It can be 30 km/h, it can be 40 km/h, it can be 5 km/h. Let it be anything. That is the speed of the car. This is the uniform speed of the car. ഈ x km/h ഈ കാർ സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. Are you following me? Are you following? Yes. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് എടുത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അറിയണം. അതായത് ABയോ BOയോ AOയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ x km/h അവറായിട്ടെടുത്തു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, സാറിന് ഈ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നത്, സാറിന് ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആയിരുന്നു എടുത്താൽ പോരാ. ഡിസ്റ്റൻസ് മക്കളെ എക്സ് എന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം എന്താ, ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി ഒരു സാധനം തന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ സ്പീഡ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു യൂണിഫോം സ്പീഡാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പീഡിന് x km/h എടുത്തു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം, സ്പീഡ് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൂടെ? ബൈ വിച്ച് ഫോർമുല? ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് AB now. Now I will get some hints about the distance AB. Do you want to see that? Okay. So distance AB I am going to calculate. See, distance AB. A formula, speed is equal to distance divided by time. So distance will be equal to what? Speed into time. This is the formula for speed. Speed is equal to distance divided by time. ആക്ച്വലി നമ്മൾ സ്പീഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം ആണ്. ബട്ട് ഈ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ട്രാവൽ ആയതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റൊക്കെ ഒന്നാണ്. സോ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നുള്ള ഫോർമുല തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വരും? സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം. എനി പ്രോബ്ലം? നോ. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് AB ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? Speed into time formula can be used. And what is the speed which we have taken? X. And what is the time for travel AB? From A to B the car has taken 6 seconds.
So x into 6. That means 6x will be the distance. Any problem? ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നാണ് എടുത്തത്. പക്ഷേ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവറാണോ ടൈം ഏതിൻ്റെ ടൈംസിലാണ്? സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈമിലാണ്. സോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് സ്പീഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ലെറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ ഈസ് എക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കണ്ടിന്യൂ. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി. ഇപ്പോൾ എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു വിവരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ബൈ ദ ഫോർമുല സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം, ബിക്കോസ് സ്പീഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഇക്വൽ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം, ആൻഡ് സ്പീഡ് with I have considered the speed as x and the time for travel AB. Time taken by the car to travel AB, it is given in the question 6 seconds അല്ലേ? കാരണം കാർ എയിലായിരുന്നു, പിന്നെ 6 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബിയിലെത്തിയത്. അപ്പോൾ 6 സെക്കൻഡല്ലേ ട്രാവലിന് എടുത്തത്. സോ 6 into x, അത് 6x മീറ്ററാണ് എന്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6x മീറ്റർ. അതായത് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? ഈ എ ടു ബിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? 6x എന്ന് എഴുതാം. ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് 6x എന്ന് എഴുതാം, കാരണം 6x ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പം എ ബി ഇസിക്കൽ 6x എന്ന് കിട്ടി. ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി ഇസിക്കൽ 6x. ഇനി ഞാൻ ബി ഒയും കൂടെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ബി ഒയും കൂടെ ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ഒ is equal to, which is the formula? Speed into time again, which is the speed of the car x, and which is the time for traveling BO. That is actually what we need in the question, the time taken in order to travel BO. That is the time we need in the question. That time is not given now. അത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. ബിയിൽ നിന്ന് ഓയിലോട്ടെത്താൻ എത്ര സമയമാണെന്നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് ഓയിലോട്ടെത്താനുള്ള സമയം അറിയില്ല, അതിനെ ഞാൻ ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി സം ടി, ആൻഡ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട്? ടൈം for BO is equal to t seconds. I don't know whether we can write time for BO. So instead of, we can write time taken for the travel BO, distance is equal to t second. Let it be some t second. അതായത് ബിയിൽ നിന്ന് ഓയിലോട്ട് എത്താനുള്ള സമയം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാം. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ടി. നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷനോട്ട് എത്തുന്നുണ്ടോ? ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെയർ ആണ്, അപ്പോൾ മെത്തേഡ് കുറച്ച് റെയർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ ഒരേ കോമൺ മെത്തേഡല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്തേ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡിഫറൻ്റ് ഒക്കെ ഒരു ട്വിസ്റ്റൊക്കെ വേണ്ട. ഇതാണ് ട്വിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കാം. ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ഫിഗറിൽ വേറൊരു ഇൻഫർമേഷനും ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റി തന്നിട്ടില്ല. ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വേണം എങ്കിലേ നമുക്ക്, കാരണം റേഷ്യൂസ് ആർ ദ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് റേഷ്യൂസ് ആർ ദ കണക്ഷൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എ ബി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം. സോ സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം, ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്പീഡ് ഇൻ ടൈം എന്നുള്ള ഫോർമുല എടുത്തു. അപ്പോൾ സ്പീഡ് എന്താണ്? എക്സ്. നമ്മൾ കാരണം സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കാർ യൂണിഫോം സ്പീഡാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ട്രാവലിന് എടുത്ത ടൈം 6 സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോ എക്സ് ഇൻറ്റു 6x മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എ ബി വന്നു. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ഒയും കൂടെ ഞാനൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അതാണ് ശരിക്കും ഇതിന് വേണ്ട സമയമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷേ ഞാൻ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി ഒ കണ്ടുപിടിച്ചു, സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. അപ്പം സ്പീഡ് നമുക്ക് എക്സ് ആണെന്നറിയാം, കാരണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൈം എനിക്കറിയില്ല. ബിയിൽ നിന്ന് ഓയിലെത്താനുള്ള സമയമാണ് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ടി. You may understood. Okay, so actually the question is to calculate this t. You may understood. Okay, so let it be there. Any problem? No. So let it be there itself. I'm not going to disturb it right now. So let it be there safe. And let us come to the common method which we used in the last problem. If this is 80 degree, can you tell me this angle? Now what I'm going to do, I'm going to consider two right triangles and I'm going to apply ratio. Why? Because with me now some hints I got about the distance. Now it is the time to take time to apply the ratios. That's why. Okay, so in order to apply the ratios, we have to identify two different triangles and all those things. What all those things we applied in the previous questions, just like that. Okay, and if it is, see, which all right triangles are there? First right triangle is BOA, smaller right triangle, this one BOA, and second right triangle is AO. So let it be some P. First right triangle is BOP and second right triangle is AOP. But the problem is, in both right triangles, angles are not there inside the right triangles. So what we have to do, using the property of parallel lines and transversal, we are supposed to mark
angles down. How? And see, let me start from the by considering these two parallel lines, and this as a transversal. So this is a transversal, and when you consider these two lines as parallel, and this as a transversal, so formed alternative interior angles are this angle and this angle. And so since it is 60°, this is also 60°, and it is very clear because in the previous question I explained in advance. And now we just consider this as a transversal and same parallel lines, so formed alternate interior angles are, see, ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട്, ഈ ട്രാൻസ്വേഴ്സിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന ആംഗിളാണ് 30°. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് വിൽ ബി 30°, because in the previous question I explained in advance how these angles came down, so I'm not going to explain once again, so you may understood. Now let me start considering each right triangle. Let me start from the smaller right triangle. So let me start from the smaller right triangle. Consider right triangle BOP. Consider right triangle BOP. In the right triangle, which is angle involved 60, I'm going to apply tan on that. So tan 60 will be opposite of 60 is PO. From the figure it is very clear. Adjacent of 60 is BO. That also very clear from the figure. And then it is the time to apply the value of tan 60. Tan 60 is root 3 is equal to PO. I don't know. BO. What is BO? BO. Some hints about the distance BO is with me. Which is that distance BO? Distance BO is equal to x into t. So instead of BO, what I can write? X into t. You may understood. Okay. Now we just cross multiply. So root 3 into xt will be PO. Let it be a first equation. Root 3 into x into t will be equal to PO. Any problem? No. Now we have reached there, and now just consider the next right triangle. Which is the next right triangle? We have to consider AOP. Which is the angle involved in that 30°. So according to 30°, this is opposite and this is adjacent. So just apply tan 30. I'm going to apply, and tan 30 is nothing but opposite PO, and adjacent is AO. Tan 30 value is 1 by root 3. You may understand. And the value of PO I don't know, but AO also not with me. Let it be there as it is. Okay, and it's equal to 1 by root 3 is equal to PO I don't know, divide by what is AO. In between you are supposed to write that implies, don't forget that. So 1 by root 3 as it is PO. And what is AO? AO is this distance. So from the figure it is very clear that AO is nothing but AB plus BO. AO is, see, AO is nothing but AB plus BO, isn't it? So what is AB? AB we got as 6x, and what is BO? BO we got as xt. So instead of AO, what we can write? 6x plus xt. You may understand, no? Okay. Now I'm going to maintain. Now you just cross multiply. Can you cross multiply? 1 into 6x plus xt is 6x plus xt is equal to 1 into 6x plus xt is 6x plus xt is equal to root 3 into PO, root 3 PO. Okay, you may understood this much, no? So we got 6x plus xt is equal to root 3 PO. Then what will be PO from this expression? PO. What will be PO? Just take this root 3 to left side. So then we will get an expression for PO. Take this root 3 to left side. And root 3 PO is nothing but 6x plus xt. Then PO will be 6x plus xt by root 3. Since root 3 is multiplied with the PO, when you take that root 3 to left side, it become by root 3. That means 6x plus xt by root 3. And let it be a second expression. Now we just see rare problem. So maybe you will apply rare methods. And you just see the... Sorry, what I'm going to do is see, it was right, but still PO let me maintain the RHS side itself, and I'm going to take this root 3 to left side. So it becomes 6x plus xt by നേരത്തെ ഇത് ശരിയാണ്, ഞാൻ PO ഇപ്പോൾ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. Any problem? PO maintain the RHS side, take this root 3 to left side. You may understand. Let it be a second equation. Now we just compare this first and second equation. In first equation, what is RHS side? PO. Second equation also RHS side is PO. So
when two equations RHS side become equal each other. See, RHS side here it is PO and here also it is PO. When RHS side equal, LHS side also should be equal. That is the way of comparing two equations. If RHS is equal, LHS also should be equal. So what is the LHS of first equation? Root 3 xt. That means LHS of the, so you can write in view of first and second equation, since RHS side is equal, LHS also should be equal, then LHS of the first equation is root 3 xt and LHS of the second equation is 6x plus xt by root 3. You may understood, no? Any problem? No. Now it is a time, you just take this root 3 to left side, so it become root 3 xt into root 3. So root 3 xt into root 3 means 2 root 3 when we multiply together it will be 3, you know. Root 3 xt into root 3. So root 3, this root 3 and that root 3 will be 3. So 3xt will be equal to, can you take anything outside from here? X you can take outside, no? From both time you can take x outside. What will remain? 6 plus t. Now just see the magic. X and x will get cancelled. What will remain? 3t is equal to 6 plus t. And 3t just maintain the left side and take this t to left side, it become minus t is equal to 6. So 3t minus t, 2t. 2t is equal to 6. In that way we will get the value of t as 6 by 2 or 3 seconds, and this is what is t. And what was t? T is the time taken from B to O. That means that was a question actually. What is the time taken by the car to reach at the foot of the tower from this point? That was t we mentioned, and now we got the value of t as what? 6 by 2. That is nothing but 3 seconds. You may understood. Okay, so there exists 3 pages. So but that doesn't mean much lengthy. Since I wrote with a marker, you felt it as very lengthy. Very simple question, but you may understood the method. You may understood the method, and this is the first method. And let me introduce one more method to solve this kind of question. And actually that is my own method. Okay, so shall we go for that? And you can compare both method and which method. Anyway, please write both methods in the notebook, but when you prepare for board exam, you can avoid one method and you can choose the easy method. I don't know whether which method is easy, but you can compare and you can select one easy method. Okay. So let me draw the figure once again, and it represents tower and it represents the road towards the tower. And now a man is there in the head A. From A, suppose the car is at B, and after some time, after 6 seconds, car is at C, and this is the horizontal level, and this is the line of sight towards the, car when it was at B, and this is the line of sight towards the car when it is at C. And this is the first angle of depression that is given as 80 degree, and this is the second angle of depression that is given as 60 degree, and the time for traveling BC is given as 6 seconds here. Time taken by the car from B to C is given as 6 seconds. Actually the question is to find out the time taken by the car from C to foot of the tower. Let it be some P. Okay. And ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്താനുള്ള സമയം എത്രയാണ്? 6 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ എത്താനുള്ള സമയമല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഈ ദൂരത്തിൻ്റെ ഡബിളാണ് ഈ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണ്ടി വരും ഇവിടെ എത്താൻ? ഈ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ, ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡബിളാണ് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ടൈമെല്ലാം പറയുന്നത് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡബിളാണ് സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്കിൽ സി പി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും? ബി സി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമായിരുന്നു വേണ്ടി വന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, 6 സെക്കൻഡ്സ്. അപ്പോൾ സി പി എത്രയായിരിക്കും? 12 സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം അതാ ബി സിൻ്റെ ഡബിൾ ദൂരമുണ്ട് സി പി. ബി സി സഞ്ചരിക്കാൻ 6 സെക്കൻഡ് മതിയെങ്കിൽ സി പി സഞ്ചരിക്കാൻ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ദൂരമുണ്ട് ഇത്. അപ്പം 6 + 6 12 സെക്കൻഡ് വരില്ലേ? അതെ. അതായത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ്, കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കാരണം ഇത് ഒരേ സ്പീഡിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം അത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി സിയും ഈ സി പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ. ബി സിൻ്റെ ഡബിളാണോ സി പി, ബി സിൻ്റെ ഹാഫാണോ സി പി, ബി സിൻ്റെ 1/3 ആണോ സി പി, അതോ ബി സിൻ്റെ 10 ടൈംസ് ആണോ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സിയും സി പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ബന്ധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ടൈമിനെ പറ്റി ഒരു അനുമാനത്തിലെത്താം. ഇപ്പോൾ ബി സിൻ്റെ ഡബിളാണ് സി പി എങ്കിൽ ബി സിക്ക് എടുത്ത സമയത്തിനേക്കാൾ ഡബിൾ എടുക്കും. അങ്ങനെ ബി സിയും സി പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക. ബി സിയും സി പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് ബി സിയും സി പിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക.
അതായത് ബി സിയും സി പിയും എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ബി സിയും സി പിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക. അതായത് ബി സി ഈസ് ടു സി പി അഥവാ ബി സി ബൈ സി പി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി സി ബൈ സി പി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ബി സി എന്നും എന്താണ് സി പി ആണെന്നും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ്, ഇത് 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും, ഇത് 60 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ സെപ്പറേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ? ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം this right. What I need to find out CP and BC separately, then I will take the ratio, then only I will get the connection between CP, BC and CP. You may understood, no? Yes. So in order to get CP I have to consider this right triangle. In order to get BC എനിക്ക് മൊത്തം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ചില അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ബി സിയും സി പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണോ, ഇതിൻ്റെ 3 ടൈംസ് ആണോ, അതോ ഇതിൻ്റെ ഹാഫേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ ബന്ധം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ബി സിയും സി പിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം എടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ടാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ടാൻ 60 is equal to opposite. So let it be for the time being let it be some x. Any problem? Let it be some x. Let it be x. അതായത് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുമ്പോൾ എഴുതാം, ലെറ്റ് എ പി റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടവർ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് മീറ്റർ എന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അതെ, ഓക്കെ. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പീഡിലായിരുന്നു എക്സ് കൊടുത്തത്, ഇവിടെ സ്പീഡല്ല, ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ്. ഓക്കെ, വെറുതെ എ പി എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. ആസ് യുവർ വിഷ് യു ക്യാൻ ഡു. ആൻഡ് ടാൻ 60 is equal to opposite by, that means x by cp. You may understood. Tan 60 value is √3. √3 is equal to x by cp. You may understood, no? Okay. And then what will be cp? So when you cross multiply √3, cp will be x. Anyway I need cp, no? So cp is equal to x by √3. Let it be the ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, എക്സ് ബൈ √3. സോ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി പി കിട്ടി. ഇനി എന്ത് വേണം, എനിക്ക് ബി സി കിട്ടണം. അപ്പോൾ ബി സി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം? ബി സിക്ക് മാത്രമായിട്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇല്ല. നമുക്ക് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് കൊടുത്തു? ടാൻ കൊടുത്തു. ടാൻ 30 കൊടുക്കും. ടാൻ 30 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ വരിക? 30ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ്, അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ബി പി. സോ എക്സ് ബൈ ബി പി. സോ ടാൻ 30 വാല്യൂ ഈസ് 1 by √3. 1 by √3 is equal to x by bp. Let it be there, and when you cross multiply 1 into bp will be x into √3. So what 1 into bp is bp will be x into √3. You may understood. And what is bp? Bp is nothing but bc plus cp. Bp is nothing but bc plus cp. So bc plus cp is nothing but x √3. And you know what is bc? What is I need? What was cp? Cp we got as x by √3. So x by √3 is equal to x √3. You may understand, no? Okay. From this equation we will get the value of bc. How? Take this plus x √3 to right side. So it become x √3 minus x minus √3. You may understand, x √3 minus x minus √3. And after, let us cross multiply. After cross multiplication, what way? X √3 into √3 will be x √3 into √3 is 3. So x √3 into √3 will be 3x. And that 3x minus x, that will be 2x by this √3. You know, cross multiplication. X √3 into √3. So √3 into √3 is 3, no? So 3x. 3x minus x will be 2x. 2x by √3 will be there for BC. So we got the value of BC as 2x by √3. Let me rewrite that. So in short, BC will be what? BC, I got the value of BC as 2x by √3. 2x by √3. 2x by √3. And this is your second expression. What was your first expression? Let me rewrite that. Cp is equal to x by √3, isn't it? Cp is equal to Cp is equal to x by √3. It was the first expression. Okay, ഇത് രണ്ടും കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക്? I got Cp and BC. I got Cp and BC. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക്? എന്ത് ചെയ്യണമായിരുന്നു? എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ആണോ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് ആണോ ഇതെന്നൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ സപ്പോസ് ടു ടേക്ക് ബി സി ഈസ് ടു സി പി ഓർ ബി സി ബൈ സി പി. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദാറ്റ് നൗ. ഐ ഗോട്ട് ബി സി ആൻഡ് സി പി. നോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു ടേക്ക് റേഷ്യോ. ബി സി by CP I supposed to take. And what was BC? X by √3. And what was CP? 2x by √3. And you know √3 get cancelled. X cancel 1. So BC by CP is equal to 1 by 2 എന്ന് ചുരുങ്ങി. When you cross multiply, what we will get? 2 into BC. 2 into BC is equal to CP. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മക്കളെ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into BC is equal to CP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BC എന്ത് വരും? CP by 2 എന്ന് വരുമോ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? BC എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട്?
distance BC will be CP by 2. It means half of CP. എന്ന് വെച്ചാൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സി പിൻ്റെ പകുതിയല്ലേ ഉള്ളൂ. സി പി ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു? സിയിൽ സോറി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട കേട്ടോ, ഇത് മതി നമുക്ക്, ഇത് വേണ്ട. ബി സി സിക്കൽ സി പി ബൈ 2 ബി സി സോറി ഇത് മതി നമുക്ക്, ഇവിടം വരെ എത്തണം, ഇത് മതി. 2 ബി സി സിക്കൽ സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സിയുടെ ഡബിളാണ് അല്ലേ? ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഇന്ന്, എന്താണെന്നറിയില്ല, വീഡിയോ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. ബി സി ബൈ സി പി അല്ലേ, ബി സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? 2x/√3 സോറി 2x/√3 ആണ്. സോറി സി പി വാട്ട് ഈസ് സി പി? x/√3. തിരക്കിലങ്ങ് മാറിപ്പോയതാണ് മക്കളെ. √3 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ 1 വരും. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി സി ബൈ സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/1 ആണ് കിട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് √3 ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ 2ഉം ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല 1 വരും. അതായത് ബി സി ബൈ സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/1. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. വി ഗോട്ട് ബി സി ബൈ സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/1. സോറി കേട്ടോ, സോ ഇവിടെയൊക്കെ തെറ്റാണ്, എക്സാമിൻ്റെ മാർക്കിലാണ്. സോ ബി സി ബൈ സി പി ഈസ് ഈക്വൽ 2/1. ദാറ്റ് മീൻസ് when you cross multiply BC into 1 will be BC, 2 into CP will be 2CP. What it means, BC is the double of CP. BC is the double of CP, no? Isn't it? BC is the double of CP. In other words, what we can CP is, if you maintain CP is there, take this 2 to left side, it become BC by 2. In other words, distance CP is equal to CP is equal to BC by 2 means distance CP is equal to half of BC. BC ൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് സി പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് സി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൻ ഫോർ ട്രാവലിംഗ് ബി സി? ഫ്രം ബി ടു സി 6 seconds need, isn't it? In order to travel B to C 6 seconds need. ഇനി ബി സി സി പി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ? സി പി കിട്ടണമെങ്കിൽ ബി സിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി. സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സിൻ്റെ ഹാഫേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബി സിക്ക് 6 സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ സി പിക്ക് ബി സി ട്രാവൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഹാഫ് പോരെ, അതായത് 6/2 പോരെ. ഡിസ്റ്റൻസ് സി പി ഇസ് ഹാഫ് ഓഫ് ബി സി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സിമിലർലി ടൈം ഫോർ സി പി വിൽ ബി ഹാഫ് ഓഫ് ടൈം ടേക്കൺ for BC, and which is the time taken for BC? 6. So half of 6 will be 3 seconds. കാരണം എന്താ? സി പി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സിൻ്റെ പകുതി ഉള്ളൂ. ബി സിക്ക് എത്ര ടൈം എടുത്തോ അതിൻ്റെ പകുതിയേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. സി പിക്ക് 10 ആണെങ്കിൽ 5, 20 ആണെങ്കിൽ 10. ഇവിടെ 6 സെക്കൻഡാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സി പി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന 3 സെക്കൻഡ് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഓൾസോ യു ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ്. സോ 2 methods I have explained for you. So I am not going to do one more question because it is almost 40 minutes, and so I'm going to wind up this session. So only one question, practice it twice and understand the method. That is the only activity I'm giving. I'm a teacher in such that I'm not giving any activities. Only the activities are what all the questions we discuss. Please practice it well, and if you can, try to take the next question and practice. That is the only activity in front of you. And but still a main activity is there, no? Collect extra questions. That is a main activity. അതൊരു സബ്ജക്റ്റിനും ഇല്ലാത്ത അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ആക്ടിവിറ്റിയും തരാത്തത്. ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആക്ടിവിറ്റി. Please practice the questions well, and as I mentioned, you are supposed to write both the methods of this question in the notebook. But when you prepare for board exam, you can choose any best method out of that. Okay. Thank you. Stay safe. Practice well. Thank you.